تبت يا فرحتي وأدبارات شقواتي هيا انهجوا سيراتي یوحنیکم الاسم و شیو تو انو مبارک ہوئے پوچھا گیا مولا کس بات یا مبارکہ دین دے ہو پنجویں لال ولایت ارشاد فرماندے نے شیو تو انو اس بات دی مبارک دینا بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک قرآن وچ خالق نے کسے مذہب دا ذکر نہیں کیتا سوائے تو اڈے مذہب شیعہ دے میں اللہ دے پاک قرآن وچوں مصطفیٰ دے فرمان وچوں تاریخ دے اعلان وچوں دسنا چاہنا تاریخ وچ کیڑا کیڑا شیعہ کیڑا شیعہ تے کس عقیدے نال شیعہ میرے ہاتھ وچ خالق دا پاک قرآن ہر ایک آیت حوالہ ڈنکے دی چوڑ تے پیش کرن دا آتی ترنجے پارے تو پڑھنا سورہ صفات تو پڑھنا آیت نمبر 83 تو پڑھنا میرے خالق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ اللہ فرمایا تحقیق بالیقین حضرت نو نبی کے پیروکاروں میں سے نو کے خبرداروں میں سے نو کے طریقہ والوں میں سے ایک ابراہیم شیعہ اور سجنا قرآن پاک نہ ہوئے ترائیاں پارا نہ ہوئے سورہ صافات نہ ہوئے آیت نمبر 83 نہ ہوئے اللہ نے قرآن وچ نبی ابراہیم نو شیعہ فرمایا نہ ہوئے مذہب شیعہ چھڑن واسطے تیار مذہب اہل بیت دی ادنا دے نوکر دا تمام علماء کرام نو دعوت فکر ہے جس طرح میں قرآن وچ پیش کیتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ اگر کسی دے دم وچ دم ہے ساچ سائے قرآن وچ کوئی ایسی آیت بکھاؤ اللہ قرآن وچ فرمایا ہوئے وَإِنَّ مِنْ سُنِّيَهِ لَإِبْرَاہِيمَ تیرا تے قرآن بکری کھا گئی ہے تو کہنا شیعہ تے قرآن کوئی ایمان کوئی نہیں رسول تو افضل المرسلین ہے لیکن اللہ فرمایا میرے پیارے حبیب تجھ پر بھی واجب ہے اپنے دادا ابراہیم کے مذہب کی پیروی کر اللہ فرمایا کالی کملی والے جے ابراہیم شیعہ تو بھی کہلا شیعہ سڑا شیعہ کو صحابہ نو پھڑ کے بڑا شیعہ لا کوڑے تے کروڑ لعنت قرآن و حدیث سامنے جڑے حضرت ابراہیم دی نسل وچوں جڑے بنی اسماعیل نے او بھی شیعہ بنی اسرائیل وچ جننے نبی آئے او شیعہ اگوں جنہاں نبیاں دی پیروی کیتی کملیا قرآن نے انہاں نوں بھی شیعہ دسی ہے اللہ نے ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقذہ موسی فکذلک قال ھذا من الشیطان انہ عدو مضل مبین ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سنو جڑے موسیٰ علیہ السلام بازار دے وقت داخل ہوئے قرآن کہندا فواجد فیہا رجلین یقتتلان موسیٰ نے بازار دے وچ دو بندیاں نو لڑدیاں ویکھیا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ ذرا اکھاں کھول کے 20 پارا سورہ قصص آیت نمبر 15 پڑھو اللہ کہا ایک موسیٰ دا شیعہ سی دو بندے پہ لڑدے سن تے دوسرا موسیٰ دا دشمن سب کے سب انبیاء شیعہ تھے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب شیعہ تھے اور تھوڑا سا آگے بڑھ گئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ کائنات کی سب سے اونچی ہستی اللہ تبارک و تعالی وہ بھی شیعہ ہے دلیل کیا ہے جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہے لہذا علی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ علی سے محبت رکھتا ہے لہذا اللہ بھی شیعہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا ہم پوچھتے ہیں بھائی شیعہ کا مطلب کیا ہے اگر اللہ شیعہ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں جس طرح اہل سنت ہے سنت پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے حدیث پر عمل کرنے والا بالکل لفظ کے معنی واضح ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں شیعہ کا مطلب کیا ہے اور ان کی تو یہ پرانی عادت ہے کہ قرآن کی آیات سے غلط استدلال کرنا اور ان کی اسی پرانی عادت کو اور ان کی گندی عادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں ایک جگہ نہیں اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا بما لا تحوى انفسکم استکبرتم جس چیز کو تمہارے دل نہ چاہتے تھے تم نے کیا مطلب جو قرآن کی آیت اچھی لگی اسے لے لیا جو قرآن کی آیت اپنے نفس کے مخالف لگی اس کو چھوڑ دیا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے ہم اسے نہیں بدل سکتے آئیے پھر قرآن سے لفظ شیعہ کا معنی پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا تو یہ کہنا ہے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں صرف ایک ہی فرقہ ہے جس کا نام بار بار لیا گیا ہے اور وہ شیعہ ہے جہاں بھی قرآن میں شیعہ آیا ہے وہاں اللہ ہم سے مخاطب ہے پہلے تم نے کہا ابراہیم نوح کے شیعہ تھے یعنی ابراہیم شیعہ تھے
आओ कुरान से पूछते हैं इब्राहिम का मजहब क्या था, इब्राहिम का मसलक क्या था, इब्राहिम का फिरका क्या था। कुरान कहता है यहूदियों और ईसाइयों ने कहा इब्राहिम यहूदी है, इब्राहिम ईसाई है। अल्लाह ने इसके मुकाबले में कुरान में क्या कहा, ना इब्राहिम यहूदी था, ना ईसाई था, ना शिया था। इब्राहिम कौन था? वलाकिन कान इब्राहिम एक तरफा फरमा बरदार और मुसलमान था। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिकों में से ना था। ना इब्राहिम यहूदी था, ना ईसाई था, ना शिया था। अल्लाह ने कुरान में बात खत्म कर दी है बतलाकर कि इब्राहिम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान था। और वो कौल तुम्हारे जो कुरान के उस मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जो है नूह के शियों में से था। अरे तुम इस बात को समझे ही नहीं, तुम्हारे अंदर अकल है ही नहीं, तुम बात को समझ नहीं सकते, और फिर अहले बैत के मुहाफिज बने हुए हो। नूह की नस्ल में से है। शिया का मतलब तो अभी हम कुरान से पूछते हैं, नूह की नस्ल में से था। नस्ल आगे चली नूह की, नूह की नस्ल में से ही आना था, नूह की जमात में से आए थे। आओ अब कुरान से इसका मतलब पूछते हैं कि शिया का मतलब क्या है। जाओ कुरान में जहां भी शिया का लफ्ज आया है उसका तर्जुमा या तो ग्रोह है या जमात है। तुम कैसे कहते हो? कुरान में जहां भी शिया आया है वह अल्लाह हमसे मुखातिब है। जाओ सारे शिया को, मेरी तरफ से एक चैलेंज है, अगर कुरान में जहां भी शिया का लफ्ज आया है तो कुरान की इस आयत का जवाब दो। काबा की रब की कसम है सब के सब शिया जहर का प्याला पी सकते हैं लेकिन कुरान की इस आयत का जवाब नहीं दे सकते। आओ सुनो, अल्लाह ने शियों का इंजाम बता दिया कि आखिरत में शियों को मिलना क्या है। अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया, अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया और कई ग्रोह बन गए। यहाँ शियान का मतलब क्या है? कई ग्रोह बन गए, यानी शिया बन गए। लस्ता मिनहुम फी शैइन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी चीज में भी इनसे नहीं, तेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना तेरा, ना तेरे अहले बैत का, ना तेरे मानने वालों का, ना तुझसे मोहब्बत करने वालों का, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। सुनो शियो, दिल को थाम के सुनो, कुरान में तुम्हारे फिरके के बारे में अल्लाह का क्या मौकफ है। महबूब आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, इनका मामला तो अल्लाह ही के हवाले है, अल्लाह ही इनका बेहतर फैसला करेगा। आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, आपने इनका फैसला नहीं करना। न ये आपके मानने वाले हैं, न आपने इनसे मोहब्बत करनी है, न आपके मानने वाले हैं, न आपके अहले बैत ने इनसे ताल्लुक रखना है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर वो इन्हें बताएगा, यानी अल्लाह जो कुछ वो किया करते थे। शियो इस आयत का जवाब तो दो, या अल्लाह तुमसे मुखातिब है। शिया का लफ्ज आया है, मिंबर पर चढ़ के कुत्तों की तरह भौंकते हो, और अल्लाह को भी शिया कह दिया, अंबिया को भी शिया कह दिया। तुम्हारी हकीकत क्या है? कुरान कहता है ये ग्रोह है, इनका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं, अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं। इनका सीधा ठिकाना जहन्नम है, जहाँ खोलता हुआ पानी होगा, गधे जैसी आवाजें होगी। फिर पता चलेगा शिया किसे कहते हैं। हम मुसलमानों के जहनों को ये वाश कर रहे हैं, और अनपढ़ वैसी आवाम है जो इनको सुन के फौरन तस्लीम कर लेती है। इनके पास सिर्फ 3 से 4 आयतें हैं, उससे आगे कुछ नहीं। अपने मसलक को कुरान से साबित कराने चले हैं, और अकल मारी है कि जिस मसलक को ये कुरान से साबित कराने चले हैं उस मसलक को अल्लाह ने पहले ही छांटी करके कह दी जहन्नमी है। दलील देते हैं मूसा की, जब मूसा ने उस दूसरे शख्स को मुक्का मारा तो क्या कहा? हादा मिन शियातिही, ये इसकी कौम में से है, व हादा मिन अदुव्वी, ये उसके दुश्मनों में से है। या तो लफ्ज़ कौम आया है, और सबसे नाफरमान जो कौम गुजरी है वो मूसा अलैहिस्सलाम की थी। अगर इतने फरमा बरदार होते तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 को ताउन की बीमारी में मुब्तला करके 1 सेकंड में निस्तो नाबूद ना कर देते। तुम उनके शियों की दलील देते हो, और फिर तुम भी उन जैसे ही शिये हो। अगर तुम्हारा ये मौक़िफ़ है ना तो फिर तुम भी उन जैसे शिये हो। हमें इस्लाम ही काफ़ी है। हमारे मसलक का नाम वो है जो इब्राहिम के मसलक का नाम था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब का नाम था। जाओ, तुम्हें शिया होना मुबारक हो, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होना मुबारक है। इसलिए मुसलमान इनसे बचो, इनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, और इस पैगाम को आगे फैलाइए
تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔